आजिर कालांश को स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी पाठ 9 मातृभूमि कविताटी को आम पढ़ा आलोचना करवा। यही कवितार कवि होउचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। यही कविता आलोचना करने पूर्व प्रथम कविंकर परिचय जानिबा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख में श्रावण पूर्णिमा तिथि बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम में जन्मग्रहण करते। पिता नाम चैतन्य मेहर, माता नाम सेवती देवी। व्यक्तिगत जीवन में कवि थे नीतिवादी, आदर्श सचेतन और बलिष्ठ व्यक्तित्वर अधिकारी। कविंकर कविता गुड़िक सत्यनिष्ठ आदर्शानुरुक्त और निर्भीकतार परिचय मिलता। से प्रकृति सहित गभीर आंतरिक भाव प्रतिष्ठा करी प्रकृति को एक नूतन रूप प्रदान करछंती। तांको द्वारा रचित कविता गुड़िक होउची इंदुमती, कीचकवध, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, कविता कल्लोळ इत्यादि। मातृभूमि कविताटी कविंकर अर्घ्यथाली कवितार संकलन कविता संकलन आनीत। मातृभूमि कविताटी प्रथमे उत्कल साहित्य 1914 डिसेम्बर पत्रिका प्रकाश लाभ करथिला। कवितारे कवि मातृभूमि और मातृभाषा प्रति सश्रद्ध दृष्टिपात करने को ओडिशावासी को निवेदन करछंती। एतद्व्यतीत पाश्चात्य सभ्यतार बाह्य चाकचक्य अनुप्राणित होई निज जाति और भाषा को हीन मन करथिबा व्यक्ति मानकु दृढ़ भाव निंदा करछंती। यही महान प्रतिभा 1924 मसीह हलीला संवरण करछंती। ते पिला माने आस यही कविताटी को आम आलोचना करवा। यही कवितारे कवि मनीषर निजर जन्ममाटी और देश प्रति थिबा स्वाभाविक भल पाइबा और मातृभूमिर श्रेष्ठत्व को अति सरल भाव वर्णना करछंती। जेकाळे बालक भूली जाई पारे पड़ोसी मानक घर, सेकाळे जाणाई अन्य घर सबु ता संगी बालक कर। पर जेते बेले आपना पड़ारू अन्य पड़ा भूली जाए, सेई समय रे पड़ोसी पड़ा को आपनार मणि थाए। यही पंक्तिर आमे कठिन शब्दार्थ को आलोचना करवा। जेकाळे बालक भूली जाई पारे पड़ोसी, पड़ोसी अर्थ निज पाख बा निज पाखर थिबा घर। सेकाळे सेई समय रे, सेकाळे जाणाई अन्य घर सबु ता संगी, संगी माने सांग साथी। परे जेतेबेले आपणार आपणा पड़ा को आपण वाले निज पड़ा माने निज साही, पड़ा अर्थ साही। अन्य पड़ा भूली जाए सही समय पड़ोसी पड़ा को आपणार मणि थाए, आपणार भाभी थाए, आपणार करी थाए। यही कवितारे कवि वर्णना करछंती पिला दिने जड़े शिशु जेतेबेले खेलिबा को बाहर को जाए से प्रथमे निज घर सीमा पार होई पड़िशा घर को चिन्हे। सही समय रे तापाई सही पड़िशा मानकर घर और सेठार पिला मानकर तार आपणार पारडी जाती। पर से जेतेबेले टिके बड़ होई निज साही बा पड़ारू अन्य पड़ा को जाए सेतेबेले से निज साही पड़ा को अधिक आपणार बोली मणिबा को बा भाबिबा को शिखे। परवर्ती पंक्ति को जीवा। अन्य ग्रामे पुणी जाए जेबे निज ग्रामरू होइबा हार, सेकाळे जाणाई निज घर जाई से ग्राम अटे ताहार। आपणा ग्रामर नदी पुष्करिणी बगीचा आदि सखळ, आपणार बोली कहे पुणी सेई सबणई भल।
ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମେ ପୁଣି ଯାଏ ଯେବେ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ହୋଇ ବାହାର, ସେକାଳେ ଜାଣଇ ନିଜ ଘର ଜଇଁ। ଜଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗ୍ରାମ ଅଟେ ତାହାର ଆପଣା ନିଜ ଗ୍ରାମ, ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବଗିଚା ଆଦି ସକଳ, ସକଳ ମାନେ ସମସ୍ତ, ଆପଣାର ନିଜର ବୋଲି କହେ। ସେ ପୁଣି ସବୁକୁ ମଣଇ, ସବୁଙ୍କୁ ଭାବଇ, ମଣଇ ଅର୍ଥ ଭାବଇ, ଭଲ ବୋଲି ଭାବଇ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଣିଷ ଏହି ଆପଣାର ଭାବନା ପରିସରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି କାମରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜ ଗାଁର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼େ। ନିଜ ଗାଁର ନଦୀ ପୋଖରୀ ବଗିଚା ଆଦି ସବୁକିଛି ତାକୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ମନେ ହୁଏ। ସେହି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ ବୋଲି ସଗର୍ବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁ କଥା ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗାଁର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ କହିଥାଏ ନିଜ ଗାଁର ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବଗିଚା ସବୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାଏ। ବଡ଼ ହୋଇ ଯେବେ କରି ଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜେ ବିଚରଣ, ବଖାଣଇ ତହିଁ ନିଜ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାଏ, ସବୁ ତା ରାଜ୍ୟର ଭଲ, ସକଳ ସୁଖର ଆକର ତାହାରି ରାଜଟି ଅଟେ କେବଳ। ଆପଣାର ବୋଲି କହେ ପୁଣି ସେଇ, ସବୁକୁ ମଣଇ ଭଲ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ, ବଖାଣଇ କୁହଇ ତହିଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠପଣକୁ ସେ କହିଥାଏ ଏବଂ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଭଲ, ସକଳ ସୁଖର ଆକର, ସକଳ ସୁଖର ଆକର, ଆକର ମାନେ ଖଣି, ସକଳ ସୁଖର ସମସ୍ତ ସୁଖର ଖଣି ବୋଲି ମଣିଥାଏ ରାଜ୍ୟଟି ଅଟେ କେବଳ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ କଥା, ରାଜାଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଆମର ନିଜ ମାତୃଭୂମିର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଠି କହିଥାଏ ସବୁ ଯାହା ମିଳେ ଆମର ମାତୃଭୂମିରେ ସବୁ ଭଲ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଖାଣି ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କହିଥାଏ। ସୁବିଧାକୁ ସେ ପୃଥିବୀର ଆକର ବା ଭଣ୍ଡାର, ପୃଥିବୀର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ମାନେ ଆକର, ପୃଥିବୀର ଆକର ବୋଲି କହିଥାଏ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଥାଏ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମଣିଥାଏ। ତହୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଯେବେ କେହି କେବେ ଦେଶାନ୍ତର ମାନେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ତର, ଦେଶାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ବୁଝେ ତେବେ ଯେଉଁ ଦେଶେ ତାର ଘର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର କଥା ବା ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଗାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ, ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି
ମନେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅସି। ଏହି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାର ଶାଗ ତଣ୍ଡୁଳ ଖାଇ ପାଣି ପବନରେ ସେ ବଢ଼ି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ ମାତୃଭୂମିକୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହିଥାଏ ଯେ ମାତୃଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ, ଯାହାର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଛୁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ, ସେଇ ମାତୃଭୂମି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅସି। ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଯେବେ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନକ ଜଗତପତି। ସହଦର ଜ୍ଞାନ କରେ ଅବନୀର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି। ତେବେ ସେ ଜାଣଇ ଯେ କରଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର। ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗୃହ ଅଟେ ସେ ତେତେ ଯୋଗ୍ୟ କୁମାର। ଏହି ରୂପେ ଗ୍ରାମ କଥା, ରାଜ୍ୟ କଥା, ଦେଶ କଥା, ବିଶ୍ୱ କଥା ମାନବ ଜୀବନେ ପ୍ରତୀତ ହେବାର ଦର୍ଶିତ ହୁଏ ସଥା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜନକ ଜଗତପତି। ଜଗତପତି ମାନେ ଜଗତର ନାଥ, ଯିଏ ଭଗବାନ। ଜନକ ଅର୍ଥ ପିତା, ଜଗତପତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତପତି। ସହୋଦର ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଆତ୍ମୀୟ। କରେ ଅବନୀର, ଅବନୀ ମାନେ ପୃଥିବୀର, ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି। ତେବେ ସେ ଜାଣଇ ଯେ କରଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର। ବିଶ୍ୱଗୃହେ, ଏଠି ଅଛି ବିଶ୍ୱଗୃହେ ସମଗ୍ର ସଂସାର। ବିଶ୍ୱଗୃହ ମାନେ ସମଗ୍ର ସଂସାର। ତାପରେ କ'ଣ କଠିନ ଶବ୍ଦ? ରାଜ୍ୟ କଥା। କୁମାର ପୁତ୍ର, ଏଠି କୁମାର ପୁତ୍ର। ପ୍ରତୀତ ଜଣା ପଡ଼ିବା, ପ୍ରତୀତ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବା, ପ୍ରତୀତ ହେବା, ଜଣା ପଡ଼ିବା, ଜଣା ପଡ଼ିବା। ସର୍ବଥା ସବୁ ପ୍ରକାର, ସର୍ବଥା ସବୁ ପ୍ରକାର, ସର୍ବଥା ସବୁ ପ୍ରକାର। ତାପରେ ମମତା ସ୍ନେହ, ସ୍ନେହ ମମତା। ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଯେବେ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନକ ଜଗତପତି। ସହୋଦର ଜ୍ଞାନ କରେ ଅବନୀର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରୀତି। ତେବେ ସେ ଜାଣଇ ଯେ କରଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର। ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗୃହେ ଅଟେ ସେ ତେତେ ଯୋଗ୍ୟ କୁମାର। ଏହି ରୂପ ଗ୍ରାମ କଥା, ରାଜ୍ୟ କଥା, ଦେଶ କଥା, ବିଶ୍ୱ କଥା ମାନବ ଜୀବନେ ପତିତ ହେବାର ଦର୍ଶିତ ହୁଏ ସର୍ବଥା। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ, ଏହି ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ଉପକାର ବା ସେବା କରେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର ରୂପକ ଗୃହରେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗଣିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ଏହି ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ମାନେ
ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ ଏବଂ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ଜଣେ କି ହେଲେ ପର ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇଚାରା ଭାବ ବା ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗଣିତ କରିଥାଏ। ଏହି ରୂପେ ଗ୍ରାମ କଥା, ରାଜ୍ୟ କଥା, ଦେଶ କଥା, ବିଶ୍ୱ କଥା ମାନବ ଜୀବନେ ପ୍ରତୀତ ହୋଇ ଦର୍ଶିତ ହୁଏ ସର୍ବଥା। ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କର୍ମର ପରିସର କ୍ରମଶଃ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗ୍ରାମ। ଏହି ରୂପେ ଗ୍ରାମ କଥା, ରାଜ୍ୟ କଥା, ଦେଶ କଥା, ବିଶ୍ୱ କଥା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗ୍ରାମର ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟର, ନିଜ ଦେଶର, ପରିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ। ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଭାବ, ଭାତୃଭାବ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ପରିଶେଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହାର ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯାହୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯବେ ଜ୍ଞାନୀ, ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ମାନେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ବା ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା, ଏହି କବିତାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ବା ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବା ମମତା ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବା ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆର ଅଜ୍ଞାନ ବା ମୂର୍ଖ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରିବା। ତେଣୁ ଯାହୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ମାତୃଭାଷାର ମମତା, ସ୍ନେହ ମମତା, ତାକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଯାହୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁ କବି ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କର, ତାପରେ ନିଜେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତି କର, ନିଜ ମାଟିକୁ, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଅ, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କର। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ଧରାବକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ମାଟି ମାଆର ସେବା କରିବା। ମାଟି ମାଆ ଆମକୁ ଏହାର ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ, ପାଣି ପବନ ଦେଇ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହାରି କୋଳରେ ଖେଳା ବୁଲା କରୁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମାଟି ମାଆକୁ, ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା। ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ